जय जगन्नाथ रुद्राक्ष स्टडी पॉइंट को मुझे आपको स्वागत जनाऊँगी। ओटीईटी 2026 आमर जो विषय वस्तु आलोचना चली से सीरीज रे एक नूतन अध्याय आपण समस्त को स्वागत। आज आमर आलोचनार विषय वस्तु होची अर्थ प्रस्तुति भाव शिक्षण। बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं मजादार विषय वस्तु। मजा लगे आपन को निश्चिंत पढ़ी आगु शुणी क्वेश्चन अर्थ प्रस्तुति भाव शिक्षण बा अर्थपूर्ण शिक्षण। किंतु जदि आप आगुरी जानी आपण रिवाइज बहुत सहायक हेब। जदि जानी ना आपण को बहुत मजा लगे ये विषयटी को पढ़ापी। तेणु आसतु आरंभ करवा आज विषय वस्तु अर्थ प्रस्तुति भाव शिक्षण। प्रथम कथा जिते आम कौन भी लर्निंग कॉन्सेप्ट बा लर्निंग माने धारणा को आम जाना चाहूँ शिक्षण धारणा को से गोटे सिचुएशन जदि आम ड्र कर पारे बा परिस्थिति गोटे आनी पारे ताले से ताकू बुझा को सुविधा हम। आपण बही से परिस्थिति को दे देछि तेणु आमको किसी इमेजिनेशन करिवार नाही। जेतोले आपण कोनोसी भी शिक्षण टॉपिक को पढ़ुचंती सब बेले निज माइंड रे गोटे सिचुएशन को इमेजिनेशन करने को आपन को पड़ी थाए। किंतु एठी अर्थ प्रस्तुति शिक्षण जेतोले आमे पढ़िबा गोटे परिस्थिति आपनकर श्रेणी गृहर बही रे देछि तापर आमे जानिबा अर्थ प्रस्तुति भाव शिक्षण कौन, तार सोपान गुड़िक कौन, यह किभली भाव में करा जाए, यार वास्तव में आवश्यकता कौन एवं कौन कौन विषय वस्तु को से गुरुत्व दि जाए। प्रथम जदि आम देखा श्रेणी गृहर परिस्थिति संज्ञा को जीवा पूर्व सिचुएशन को देखा। प्रशांत बाबू सप्तम श्रेणी रे विज्ञान पढ़ाती। जड़े टीचर जे कि प्रशांत ना सी सप्तम श्रेणी में विज्ञान पढ़ाती। से दिने शिक्षार्थी मानू फूलर विभिन्न अंश विषय धारणा देउथिले। एथिपाई से निम्न मते कार्य कराइले। से जो पाठ पढ़ाउथिले फूलर विभिन्न अंश से कौन कौन कार्य कले दुईटी पर्यायर आपन को एथिरे बुझिबा को पड़िबो। प्रथम पर्याय से कौन कहला प्रथम पर्यायर ना प्रथमे समस्त शिक्षार्थी मन ध्यान देकी शुणुथुवे। प्रथमे समस्त शिक्षार्थी को छोट छोट दल रे भाग करी गोलाकार रे बसाइले। ठीक कले ना भूल कले? जेतोले आपन कोनोसी भी धारणा शिक्षार्थी को शिखेबा को जाउछंती बा शिक्षण दबा को जाउछंती हेतले तांकु दल रे गोलाकार रे बसाइबा रूल बुझिला। तापरे प्रत्येक दल निज निज मध्य आलोचना करी मंदार फूल और गोलाप फूल मध्य सामंजस्य पार्थक्य लेखिबा पई कहिले। फूलर विभिन्न अंश विषय पाठ पढ़ा होतला। तेणु सार कौन कहले, प्रशांत सार कौन कहले, मंदार फूल और गोलाप फूल विषय रे तार सामंजस्य और पार्थक्य लेखिबा पाई सिचुएशन को बुझुथुवे। शिक्षार्थी माने दल रे आलोचना कला बेले निम्न रे दिया जाइथिबा तथ्य गुडी को आलोचना करी लेखिले और लेखा को दलगत उपस्थापन कले। तांको भीतर आलोचना कले। आलोचना करी सारिबा परे कौन कौन से पाइले ना मंदार फूल 5 पाखुड़ा विशिष्ट आउ केतक मंदार फूलर अनेक पाखुड़ा अछि। गोलाप फूलर बहुत पाखुड़ा थाए आ मंदार फूल नाली रंगर थाए। एतिकिरे सरी जाइनी, आगो को भी अच्छी। मंदार फूल धला हलदिया गोलापी रंगर अच्छी। गोलाप फूल धला हलदिया गोलापी कमला रंगर अच्छी। उभय फूलर वृत्ति और डेम्फ थाए। मंदार फूलर केसर थाए किंतु गोलाप फूलर केसर न थाए। एतिकी से माने आलोचना करि सारिबा परे तांकर सामंजस्य पार्थक्य लेखिदेले। तांको भीतर जहाँ आलोचना करथिले। वर्तमान द्वितीय पर्याय आसिला। एहा परे प्रत्येक दल को शिक्षक गोटे नाली रंगर 5 पाखुड़ा विशिष्ट मंदार फूल और नाली रंगर बहु पाखुड़ा विशिष्ट गोलाप फूल देले। फास्ट कौन करथिले तांकु दल रे भाग करदेले एवं कहले कि जहाँ जानिच आलोचना करिकि लेख कौन मंदार फूल और गोलाप फूल मध्य सामंजस्य और पार्थक्य। किंतु वर्तमान तांकु देले गोटे 5 पाखुड़ा विशिष्ट मंदार फूल और नाली रंगर नाली मंदार और नाली गोलाप बहु पाखुड़ा विशिष्ट गोलाप फूल देले। ये दुईटी फूल मध्य थिबा पार्थक्य दल रे आलोचना करी लेखिबा को कहले। एबे तांकु कहले कि पार्थक्य देखिकी लेख। शिक्षार्थी माने उभय फूल को भल भाव में पर्यवेक्षण कले। उभय फूल को छिंडाई तार अंश गुड़ी को देखिले जे गोलाप फूलर मध्य केसर अछि। ए ऊपर देखुछन ना मंदार फूलर केसर थाए गोलाप फूलर केसर न थाए बोली से कहिथिले। एबे कोन देखिले जेतल ताकू एनालिसिस कले विश्लेषण कले सेतल जानले जे गोलाप फूलर मध्य केसर अछि। धीरे धीरे अर्थ प्रस्तुति भाव शिक्षण कौन आपण माइंड को कॉन्सेप्ट आसी सारिबनी।
अन्य सामंजस्य पार्थक्यଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଦଳଗତ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ। ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ପିଲା କ'ଣ କଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମାନେ ଦଳରେ ଭାଗ କଲେ, ଗୋଲାକାରରେ ବସେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଶିଖିବା। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବାର ଅଛି ଦଳଗତ ଭାବରେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ସେ ନିଜର ମନରୁ କିଛି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ, ପିଲାମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଆନାଲିସିସ୍ ଫଳରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଉ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଟିକନିକ୍ କରିକି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ସେ ସଂକ୍ଷେପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଓ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଓ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ମାନେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ମାନେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ। କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ବି କେଶର ଥାଏ। ପୂର୍ବ ତଥ୍ୟ ସହ ନୂତନ ତଥ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ବୁଝିହେଲା, ଏତିକି ଗଲା ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେଖିବା ଯେ ଶିଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ସମସ୍ୟାଟି ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଫୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ବୁଝିଲେ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲର ଅଂଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ବୁଝିଗଲେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି, ତାର ମାନେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜାଣିଥିଲେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବିଷୟରେ। ସେହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଲେ। ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଯୋଡ଼ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ଆସିଗଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବେ ଶିକ୍ଷଣର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ। ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଯୋଡ଼ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ନା, ମଜା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିଜର କିଛି ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ। ସେମାନେ ପରିବେଶ ସହ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପରିବେଶ ସହ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କିରେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପରିବେଶ ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ, ପରିବେଶରୁ କ'ଣ ଆସିଛି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆସିଥିଲା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ। ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ପରୀକ୍ଷଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ ଟିକନିକ୍ କଲେ, ମାନେ ତାର ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ଅଲଗା କରିକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପରସ୍ପର ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ଏଠି ବୟସ୍କ ଲୋକ କ'ଣ, ଅନୁଭୂତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା କାହାର ଅନୁଭୂତି ଅଧିକ ଥିବ, କାହାର ଅନୁଭୂତି କମ୍ ଥିବ, କରି ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଯୋଡ଼ି ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବେ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତାର ରିଏଲ୍ ମିନିଂ ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଶେଇଲେ ଯାହା ଆପଣ ଶିଖିଲେ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବେ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ। ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସହିତ ନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼୍ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବେ ଶିକ୍ଷଣ ବା ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଅତୀତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ।
ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିବେଶ ସହ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଗଠନ କରନ୍ତି, ନିଜେ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଆହରଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ନୂଆ କଥା ସବୁ ଶିଖନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପିଲାଟି ଶିଖିଥାଏ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷଣ ପୁନଃ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ କିଛି ନ ଶିଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି, ଦଳରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶିଖିଗଲେ, ହୁଏତ ସେ ଶିଖି ନ ପାରନ୍ତି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ ଶିଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲୁ ରଖିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ନା, ରେଜଲ୍ଟ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାନ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ଆପଣ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁନି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାନ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ସୁଫଳ ମିଳିବ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦାର୍ଶନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଆମ୍ ଟିଷ୍ଟୋଭିକୋ, ଯିଏକି 1910 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ, ତମେ କିଛି ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ନୋ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଫ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍। ବୁଝିପାରିଲନି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲି ଏ ବହିଟିକୁ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ବୁଝି ପାରିନଥିଲି, କ'ଣ ଇଏ କହିଦେଲା ତମେ କିଛି ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ତମେ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝି ହିଁ ନାହ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ କେମିତି? ତେଣୁ ତମେ ବୁଝିଛ କେତେବେଳେ କୁହାଯାଇପାରିବ, ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛ। ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ନା, ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ଗଣିତ ହେଉ ବା ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି କି ସାର୍ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି କି ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇଲ, ସାର୍ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ପିଲା 100% ବୁଝିନି, ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଣେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଛି ମାନେ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ସେଇ କଥାଟା କିଏ କହିଲେ? ଜିଆମ୍ ଟିଷ୍ଟୋଭିକୋ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିସାରିଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନା, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ବହୁବିଧ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଇନକ୍ୱାରି ଆଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଉ ସମ୍ମିଳିତ ଶିକ୍ଷଣ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନକୁ କୁହାଯାଏ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। ଏବଂ ବହୁବିଧ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର ମାନେ କ'ଣ? କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟା ସୀମିତ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହେଉ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଉ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା। ଆଉ ସମ୍ମିଳିତ ଶିକ୍ଷଣ କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ମିଳିମିଶିକି ଶିଖିବା। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର, ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ମିଳିମିଶିକି ଶିଖିଲେ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଲେ, ଆଉ ନିଜ ୱେରେ ଶିଖିଲେ। କୋଅପରେଟିଭ୍ ଆଉ କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଭିତରେ ଫରକ ହେଉଛି ଏତିକି। କୋଅପରେଟିଭ୍ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିବା, ଆଉ କୋଲାବରେଟିଭ୍ ହେଲା ନିଜ ୱେରେ ଶିଖିବା କିନ୍ତୁ ମିଶିକି ଶିଖିବା। କନଫ୍ୟୁଜ୍ କେବେ ହେବେନି। ତାପରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯଦି ଆମେ ସୋପାନ ଦେଖିବା, କ'ଣ କ'ଣ ସୋପାନ ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଲେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିସ୍ଥିତି ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋପାନକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ନିଯୁକ୍ତି, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାର୍ ବସେଇଲେ ନା ନାହିଁ, ଦଳରେ ଭାଗ କରିକି ଗୋଲାକାରରେ ବସେଇଲେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବା ନିଯୁକ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଲେଖିବାକୁ, ସେଇଟାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ବା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ ଏବଂ ଅବଜରଭେସନ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ସେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ ନା ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍। ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ? 3 ନମ୍ବରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେଲେ, ଆନାଲିସିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଶିଖିବେ ନା, କିଛି ତ ଗୋଟେ ପାଇବେ ନା, ସେ ପାଇବାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ ଆଉ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଛି। ଯଦି ସେଠି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ବି ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପଚାରିବାଟାକୁ ହିଁ ତ କୁହାଯାଏ ନା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍।
जे मत दरकार ये जिनसटी मु बुझी पारुनी मत एक्सप्लेन करंतु हला तापर एक्सप्लेनेशन पर एलाबोरेशन एलाबोरेशन कौन व्याख्याकरण देखि पारथुए सबुथिरे ई आसुची इंपोर्टेंट मीनिंगफुल लर्निंग रे जो पांचटा ई भाई पारछन तो तापर आसिला मूल्यांकन एक्सप्लेनेशन और एलाबोरेशन भितर फरक कौन ना दीटांगर ओडिया थरे देखंतु वर्णना यही पर्यायर शिक्षार्थी माने शिक्षक सांगसाथी और निज मन में उठुवा प्रश्नगुड़िक संपृक्त होती याद्वारा से अमूर्त धारणा गुड़िक एकाठी कर फलाफल को श्रेणी अन्य पिला आलोचना करती जितेबाला कौन जिनसटी को आप अन्य सहित आलोचना कर वर्णना बोली कहुए किंतु जितेबाला यही पर्यायर शिक्षार्थी धारणा संबंध में पूर्ण अवगत हो सारी थाए यह बढ़ाइबा कार्य आरंभ करें तार नुआ धारणा को शिक्षित तार धारणा को नुआ कर शिखि धारणा और अन्य संबंधित धारणा को वास्तव जीवन सह जोड़ी थाए या कहुए व्याख्याकरण वर्णना कौन ता मन में किसी प्रश्न अच्छी जहाँ सी क्लारिफिकेशन करने को चाहूँगी क्लीयर करने को चाहूँगी से वर्णना करुँची कौटी जदि भूल होगा वर्णना समय आमे 100% सियोरिटी न थांती किंतु व्याख्याकरण एलाबोरेशन समय आमे 100% सियोर थांती जे जिनसटा हेई अछि हला तापर लास्ट रे कोन मूल्यांकन बा इवैल्यूएशन जेतिकी सब कार्य हैला तार तो गोटे मूल्यांकन हबो ना इवैल्यूएशन हबो ना तेणु कौन कौन वे देकी से जाइछि शिखिबा तार ठीक वे रे हैला ना तेणु जदि आपण देखिबे फास्ट पांचटा ई कौन थिला फास्ट ई रे एंगेजमेंट एक्सप्लोरेशन एक्सप्लानेशन एलाबोरेशन इवैल्यूएशन है 5 कॉन्सेप्ट मन रहा तेणु बर्तमान एतिकी छाड़ी जदि आम लास्ट पॉइंट देखा अर्थ प्रस्तुति शिक्षकों भूमिका कौन थिला ये देखी शिक्षक कौन कौन करते प्रथम कथा हूँ शिक्षक गोटे शिक्षार्थी मानकर कार्यावली अनुभूति को संगठन करने दायित्व रे थांती या व्यतीत से पिला मानकर ज्ञान संरचना साहाय्य करती बहुविध कार्यर व्यवस्था करथांती पिलांको शिखिबा पाई अग्रणी छात्र छात्री समृद्ध कार्यावली और दुर्बल पिलांको पाई प्रतिकारमूलक शिक्षण व्यवस्था करती है एतिकी थिला तार इम्पोर्टाट कॉन्सेप्ट तेणु 5 कथा आपन केबे भूलिबेनी एवं अर्थ प्रस्तुति शिक्षण मते लागुची आज आपन बुझी पारिथिबे जदि न बुझी पारिथिबे वीडियोटी को आउ थरे देखंतु कॉन्सेप्ट क्लियर हो जिवे केबे भी आपन डाउट रे आसीबेनी जे मीनिंगफुल लर्निंग कौन अर्थ प्रस्तुति भाव शिक्षण बा अर्थपूर्ण भाव शिक्षण केबे डाउट रखिबेन जे अर्थ प्रस्तुति और अर्थपूर्ण दुटा अलग अलग जिनस बोली तार जो 5टा ई अच्छी तार सोपान जो अच्छी से जिनसटी को भी मन रखिए आज पर मत लगुच आपंकर परीक्षा जो भी प्रश्न आसू आपन ताहाकू करि पारिबे तेबे आशा करछि आज भिडियोटी आपको भल लगी जदि भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आपण मन उपर निर्भर आम से आपन को बाध्य तो करें एवं पाठपढ़ा आरंभ करूँ ये जिनसटी आम आपन को बाध्य करें जे पाठ पढ़ु आउ कि करूँ न करूँ पाठ पढ़ु जदि ये भिडियोटी आपन पाखे पहुँची ताले आपन जदि पाठ पढ़ी सफलता पाइले 1 मार्क एथुरु आपन नहीं गले ताना आम परिश्रम सार्थक हम बोली आम जानू कारण आम उद्देश्य ही से तेरे रही धन्यवाद जय जगन्नाथ।